Namaskar. In today's video lecture, we are going to discuss structure of DNA. To explain the structure of DNA, various models have been suggested by different scientists. Among all these models, to explain the structure of DNA molecule, the most widely accepted model is Watson and Crick model. These two scientists, Watson and Crick, studied the chemical properties of DNA molecule, physical properties of DNA molecule, as well as analyzed the X-ray diffraction data provided by two scientists, Franklin and Wilkins. Remember these two names, Franklin and Wilkins. These are the two scientists whose X-ray diffraction data is used by these two scientists, Watson and Crick, to design the model to explain the structure of DNA molecule. तर या टॉपिकच्या डिटेलमध्ये जाण्याच्या पूर्वी आपण सर्वात पहिल्यांदा वॅटसन अँड क्रिकचं जे डीएनए मॉडेल आहे याचे सायलेंट फीचर्स काय हे पहिल्यांदा आपण स्टडी करू, म्हणजे ट्रेलर पहिल्यांदा बघू आणि फिल्म नंतर आपण स्टार्ट करू. तर सुरू करूया. आजच्या ट्रेलरला मी राजेश्वर येवले आपलं सर्वांचं स्वागत करतोय तुमच्या आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये बायोलॉजी येवले सर ऑनलाईन क्लासेस. आता जर सायलेंट फीचर्स आपण स्टडी केले तर बघा, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडेल डीएनए मॉलिक्यूल consist of two polynucleotide chains or strands. Second feature is that these two strands form double helix structure. Third feature is that backbone of DNA molecule is formed by sugar and phosphate, while nitrogenous bases are projected inward. Next feature is that two DNA strands are anti-parallel to each other. Next, two DNA strands are complementary to each other. Next, he also studied base pairing into DNA molecule. The next feature is presence of minor and major grooves. Then direction of coiling, that is right-handed coiling. Then we will study Chargaff's rule. These are the points we have to discuss with reference to Watson and Crick model of DNA. Which are the silent features? DNA molecule consists of two polynucleotide chains or two polynucleotide strands. DNA molecule is double helix structure. The backbone of DNA molecule is formed by sugar and phosphate. Two DNA strands are anti-parallel to each other. Two DNA strands are complementary to each other. In case of DNA molecule, nitrogenous bases are paired. Next, in DNA molecule, there is a presence of major and minor grooves. Next, the coiling of DNA molecule is in right-handed fashion. And the last, we have to discuss Chargaff's rule, and then we will see the last point, that is the dimensions. We have to discuss all these points, all these features in detail with reference to Watson and Crick model. Let's start the detailed information regarding the silent features of Watson and Crick model of DNA. The first feature is that DNA molecule consists of two polynucleotide strands. आता बघा याचा अर्थ काय होतोय, डीएनए मॉलिक्यूल मध्ये काय प्रेझेंट आहे,
two polynucleotide strands or polynucleotide chains present आहे. We have already discussed polynucleotide काय आहेत, न्यूक्लिओटाइड काय, न्यूक्लिओसाइड काय, केमिकल कंपोजिशन काय. जर याच्यामधला एखादा पार्ट तुम्हाला कळला नसेल तर जे मागचे व्हिडिओज आहे याच प्लेलिस्टमधले ते तुम्ही जरूर बघा, तुम्हाला कुठेही प्रॉब्लेम येणार नाही. तर बघा, अकॉर्डिंग टू धिस model, DNA molecule consists of two polynucleotide chains or two polynucleotide strands. Suppose that this is one chain and this is another chain. In this way, DNA molecule consists of two polynucleotide chains or polynucleotide strands. Okay. Second feature is that फॉर्मेशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. आता हे डबल हेलिक्स कसं तयार होते? टू स्ट्रँड्स आर देअर इन डीएनए मॉलिक्यूल. दिस टू स्ट्रँड्स जसे मी दाखवले असे नाही आहेत. दिस टू स्ट्रँड्स आर ट्विस्टेड अराउंड सेंट्रल इमॅजिनरी ॲक्सिस टू फॉर्म डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. आता हे जे दोन स्ट्रँड्स आहेत ना, टू स्ट्रँड्स आहेत ना, पॉलिन्युक्लियोटाइड स्ट्रँड्स और चेन्स, ह्या काय होत आहेत? ट्विस्ट होत आहेत. कशाच्या भोवती ट्विस्ट होत आहेत? सेंट्रल इमॅजिनरी ॲक्सिसच्या भोवती ट्विस्ट होत आहेत आणि काय फॉर्म करतायत? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करतायत. कसं फॉर्म करतायत आपण बघूया. आता बघूया. आता हे टू स्ट्रँड्स असेच्या असेच ठेवतात, त्याला ट्विस्ट करून घ्यायचं आहे आणि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कसं फॉर्म होतं हे आपल्याला बघायचं आहे. तर बघा, हा जो आहे हा डीएनए मॉलिक्यूल आहे. दिस डीएनए मॉलिक्यूल कन्सिस्ट ऑफ टू पॉलिन्युक्लियोटाइड स्ट्रँड्स, बट दिस टू पॉलिन्युक्लियोटाइड स्ट्रँड्स आर ट्विस्ट झालेले आहेत. ट्विस्टेड अराउंड कशाच्या भोवती ट्विस्ट होत आहेत बघा. ट्विस्टेड अराउंड दिस इमॅजिनरी सेंट्रल ॲक्सिस. असा रिअलमध्ये कुठलाही सेंट्रल ॲक्सिस नाही आहे. वॅटसन अँड क्रिकने कन्सिडर केलं, two DNA strands are twisted around this centrally imaginary axis to form such structure, and this structure is called double helix structure. Got it? आता बघा, पुढचा पॉइंट त्यांनी मेन्शन केला. आता या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चरचं बॅकबोन फॉर्मेशनचं काम कोण करतंय? शुगर फॉस्फेट करतंय. आता हे शुगर फॉस्फेट कशा पद्धतीनं बॅकबोन तयार करतंय याच्यासाठी थोडंसं पॉलिन्युक्लियोटाइडचा पार्ट जो आहे ना तो आपल्याला रिवाइज करावा लागेल. समजा न्यूक्लियोटाइड आहे, इथे अटॅच आहे ॲडेनिन, इथे काय अटॅच आहे? 5 प्राइमला फॉस्फेट. इथे दुसरा न्यूक्लियोटाइड अटॅच झालेला याला झाला अटॅच. समजा हा ॲडेनिनचा, हा ग्वानिनचा न्यूक्लियोटाइड आहे. त्याच्यानंतर पुढचा न्यूक्लियोटाइड अटॅच होत आहे. हा न्यूक्लियोटाइड अटॅच झाला. हा समजा सायटोसिनचा न्यूक्लियोटाइड आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटॅच झाला. आपण हा जो न्यूक्लियोटाइड आहे, शेवट लास्ट न्यूक्लियोटाइड, हा न्यूक्लियोटाइड आपण आता कन्सिडर करूया. हा न्यूक्लियोटाइड ॲडेनिन, ग्वानिन, सायटोसिन, आणि हा न्यूक्लियोटाइड कोणाचा आहे? थायमिनचा आहे. दिस इज द पॉलिन्युक्लियोटाइड चेन. and how is this chain formed? We have already discussed in previous video. If you didn't get it, go through the previous video. You will get everything regarding the formation of polynucleotide. This polynucleotide chain has the two ends. One is the 5' end and another is the 3' end. How will you recognize 5' end? The end at which phosphate group is present is the 5' end, and the end at which OH is present is the 3' end. This is one polynucleotide chain. आता ही जी पॉलिन्युक्लियोटाइड चेन आहे याला याच्याशी कंपेअर करा, या चेनशी. समजा ही एक पॉलिन्युक्लियोटाइड चेन आहे, ही इथे काय येणार? 5'. याचं हे एंड काय येईल? 3'. आता ही एक चेन झाली आणि ही काय झाली? आता ही अनदर पॉलिन्युक्लियोटाइड चेन झाली. आता या पॉलिन्युक्लियोटाइड चेन मध्ये काय आहे? आता हा जो पार्ट आहे ना, हा पार्ट प्रत्येक चेनचा हा पार्ट ज्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे? दिस इज द शुगर मॉलिक्यूल अँड इट इज द फॉस्फेट. हा फॉस्फेट आणि हे शुगर हे कुठे प्रेझेंट आहे? या ठिकाणी प्रेझेंट आहे अशा पद्धतीनं. आणि हे शुगर आणि फॉस्फेट याही चेनमध्ये आणि याही चेनमध्ये, दोन्ही चेनमध्ये जे शुगर आणि फॉस्फेट काय फॉर्म करतायत बघा, या डीएनए मॉलिक्यूलचं बॅकबोन फॉर्म करतायत.
महत्वाचा पॉइंट आहे, लक्षात घ्यायचा आहे. या DNA मॉलिक्युलचं बॅकबोन फॉर्मेशनचं फंक्शन कोणी केलं? शुगर आणि फॉस्फेटने केलं. आणि नायट्रोजिनस बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनरवर्ड ऑर इनसाइड. आणि ह्या ज्या नायट्रोजिनस बेसेस आहेत ह्या इनसाइडला प्रोजेक्ट होत आहेत. म्हणजे इथे काय राहील? शुगर आणि फॉस्फेट राहील याच्यावर, आणि या नायट्रोजिनस बेस कशा राहतील? आतमधल्या बाजूला राहतील. दोन्ही स्टँडमध्ये लक्षात घ्या. लक्षात आलं हे थर्ड फीचर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट फीचर इज दॅट दिस टू DNA strands or polynucleotide chains are anti-parallel to each other. Now what is the meaning of anti-parallel? आता बघूया, जर ही चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मध्ये आहे तर सेकंड चेन जी आहे ना ती अशी रन होईल 3 प्राइम टू, या ठिकाणी याचं काय राहील? 3 प्राइम, आणि इथे काय राहील? 5 प्राइम. याचा अर्थ काय? जर DNAचं वन एंड आपण कन्सिडर केलं, सपोज दॅट दीज आर द 2 एंड्स ऑफ 2 DNA strands. हे एक एंड आहे आणि हे दुसरं एंड आहे. आता काय होतं, या एंडमध्ये या स्ट्रँडचा जर 5 प्राइम एंड असेल तर त्याच एंडला दुसऱ्या स्ट्रँडचा हा जो एंड आहे कोणता एंड राहील? 3 प्राइम एंड राहील. आणि इथे 5 प्राइम आहे, इथे काय आलं? 3 प्राइम. इथे 5 प्राइम होतं, इथे 5 प्राइम होतं 3 प्राइम, इथे 3 प्राइम होतं 5 प्राइम. याला जर वेगळ्या पद्धतीनं दाखवायचं असेल तर इथे पण आपण दाखवू शकतो याला. आता बघा, हे एक स्टँड झालं, हे अनदर स्टँड झालं. याचं हे 3 प्राइम एंड आहे, याचं हे 5 प्राइम एंड आहे. याचं इथे 3 प्राइम आहे, इथे काय राहील? 5 प्राइम, आणि इथे काय राहील? 3 प्राइम. म्हणजे एकाच एंड कडनं जर 2 स्टँडचं ओरिएंटेशन पाहिलं, 2 पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेनचं ओरिएंटेशन पाहिलं तर ते अपोजिट डिरेक्शन मध्ये राहील. इट इज इन दी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डिरेक्शन अँड अनदर स्टँड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डिरेक्शन. बट रिमेंबर वन थिंग, the synthesis of polynucleotide strand is always from 5 prime to 3 prime. म्हणजे हे स्ट्रँड सिंथेसाइज होताना इकडनं इकडे सिंथेसाइज होईल आणि हे स्ट्रँड इकडनं इकडे सिंथेसाइज होईल. लक्षात घ्या. लक्षात आलं? व्हॉट इज अँटीपॅरलर नेचर ऑफ द 2 strands? At one end of DNA molecule, one strand has 3 prime end while other strand has 5 prime end, or vice versa. This is the antiparallel nature of 2 DNA strands. Got it? Now next point is that 2 DNA strands are complementary to each other. आता हे दोन्ही DNA strands काय आहेत? कॉम्प्लिमेंटरी आहेत. आता कॉम्प्लिमेंटरी आहे याचा मीनिंग काय होतोय? कॉम्प्लिमेंटरीचा अर्थ काय होतोय? जर एक गोष्ट येत असेल त्याच्यासोबत जर दुसरी गोष्ट आपल्याला भेटत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार? कॉम्प्लिमेंटरी असं कन्सिडर करतोय. म्हणजे जर समजा एखाद्या ठिकाणी तुम्ही एखादं सामान विकत घ्यायला गेला, आपण पैसे कशाचे दिले? सामानाचे दिले, पण त्याच्यासोबत ते कशात टाकून भेटते? एका पिशवीमध्ये टाकून आपल्याला भेटतंय. म्हणजे त्या सामानासोबत येणारी जी पिशवी आहे तो पार्ट काय झाला? आपल्यासाठी कॉम्प्लिमेंटरी झाला. एक गोष्ट आली म्हणजे त्याच्यासोबत दुसरी गोष्ट येणारच, त्याला आपण काय म्हणतोय? कॉम्प्लिमेंटरी असं म्हणतोय. आता कॉम्प्लिमेंटरी आहे याचा अर्थ काय होतोय? समजा या स्टँडमध्ये या पोझिशनला ॲडेनिन आहे, थायमिन आहे, गॉनिन आहे आणि इथे सायटोसिन आहे. तर ॲडेनिनची जी कॉम्प्लिमेंटरी बेस आहे ती ऑलवेज थायमिन आहे आणि गॉनिनची जी कॉम्प्लिमेंटरी बेस आहे ती ऑलवेज कोणती आहे? सायटोसिन आहे. म्हणजे काय झालं? या स्टँडमध्ये जर ॲडेनिन प्रेझेंट असेल तर दुसऱ्या स्टँडमध्ये त्याच पोझिशनला त्याची कॉम्प्लिमेंटरी बेस प्रेझेंट आहे. कुठली? थायमिन. इथे थायमिन आहे तर या ठिकाणी काय येणार? ॲडेनिन. इथे गॉनिन आहे या ठिकाणी काय येईल? सायटोसिन, कारण गॉनिनची कॉम्प्लिमेंटरी कुठली? सायटोसिन. आणि या पोझिशनला जर सायटोसिन प्रेझेंट आहे तर दुसऱ्या स्टँडमध्ये काय आली? गॉनिन. म्हणजे याचा अर्थ काय होतोय? ॲडेनिन जर एका स्टँडमध्ये ॲडेनिन, थायमिन, गॉनिन आणि सायटोसिन असेल तर दुसऱ्या स्टँडचा सिक्वेन्स वी कॅन इझिली फाइंड आउट. कोणता सिक्वेन्स राहील? थायमिन, ॲडेनिन, सायटोसिन अँड गॉनिन. गॉट इट? म्हणजे काय झालं? ॲडेनिन आल्याबरोबर दुसऱ्या स्टँडमध्ये त्याच पोझिशनला काय राहील? थायमिन. थायमिन असेल तर ॲडेनिन, गॉनिन असेल तर सायटोसिन, सायटोसिन असेल तर गॉनिन. This is the complementary nature of 2 DNA strand. And how will you explain the complementary nature? If one strand contains adenine, in the other strand at the same position, there must be its complementary base thymine or vice versa. If one strand contains guanine, at the same position, another strand contains cytosine or vice versa. This nature of the 2 DNA strand is called as
complementary nature. And next property is the, or silent feature is the base pairing. Remember this point. All the nitrogenous bases present in the DNA molecule are paired. जेवढ्याही नायट्रोजिनस बेसेस डीएनए मॉलिक्यूल मध्ये प्रेझेंट आहे, ऑल दीज नायट्रोजिनस बेसेस आर पेअर्ड. एकही बेस अनपेअर्ड सापडणार नाही. कशामध्ये? डीएनए मॉलिक्यूल मध्ये, डबल स्टँडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल मध्ये ऑल द बेसेस आर पेअर्ड. आणि हे बेस पेअरिंग कसं असतं आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. आता जर बेस पेअरिंग आपण कन्सिडर केलं तर लक्षात ठेवा, बेस पेअरिंग मध्ये ऑलवेज जे बेस पेअरिंग आहे ॲडेनिन आणि थायमिन मध्ये भेटतंय, आणि या ठिकाणी डबल हायड्रोजन बॉन्ड तयार होत आहेत. गॉनिन आणि सायटोसिन मध्ये बेस पेअरिंग भेटतंय आणि काय तयार होतं? ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड. आता ॲडेनिन आणि थायमिन मध्ये डबल तयार झालं, थायमिन आणि ॲडेनिन मध्ये सुद्धा काय तयार होईल? डबल. गॉनिन आणि सायटोसिन मध्ये ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड. याचाच अर्थ सायटोसिन आणि गॉनिन मध्ये सुद्धा काय तयार होईल? ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड्स. इन केस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, नायट्रोजिनस बेसेस ऑफ 2 डीएनए स्ट्रँड, एका स्ट्रँडच्या नायट्रोजिनस बेसेस मध्ये पेअरिंग नाही. कोणामध्ये प्रेझेंट आहे? 2 डीएनए स्ट्रँडच्या नायट्रोजिनस बेसेस मध्ये पेअरिंग भेटतंय. The nitrogenous bases of 2 DNA strands are paired with each other by hydrogen bonds, and this base pairing present between purine bases and pyrimidine bases. For example, adenine pairs with thymine with double hydrogen bond, and guanine pairs with cytosine with triple hydrogen bond, and this is nothing but this is the base pairing present between नायट्रोजिनस बेसेस ऑफ 2 डीएनए स्ट्रँड. मी परत माझं वाक्य रिपीट करतोय. नायट्रोजिनस बेसेस ऑफ अ सिंगल स्ट्रँड डू नॉट अंडरगो पेअरिंग अँड देर इज नो हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस. गॉट इट? आता या डायग्राम मध्ये दाखवायचं असेल तर आपल्याला दाखवता येईल. समजा आता ही एक नायट्रोजिनस बेस आहे, समजा मी ॲडेनिन लिहिली, इथे डेफिनेटली काय येणार? थायमिन. इथे सायटोसिन आहे, इथे काय येईल? गॉनिन. इथे थायमिन आहे, इथे काय येईल? ॲडेनिन. इथे समजा गॉनिन आहे, इथे काय येईल? सायटोसिन. इथे ॲडेनिन आहे, थायमिन, सायटोसिन, गॉनिन, सायटोसिन, गॉनिन, ॲडेनिन, थायमिन. आता बघूया. आता एका स्ट्रँडचा जर सिक्वेन्स आपल्याला माहित झाला तर वी कॅन इझिली फाइंड आउट द सिक्वेन्स ऑफ अनदर स्ट्रँड. व्हाय सो? बिकॉज 2 स्ट्रँड्स आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर. आता याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहेत? हायड्रोजन बॉन्ड्स. ए आणि टी मध्ये डबल हायड्रोजन बॉन्ड्स, जी आणि सी मध्ये ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड्स, ए आणि टी मध्ये डबल हायड्रोजन बॉन्ड्स, जी आणि सी मध्ये ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड, ए टी डबल हायड्रोजन बॉन्ड्स, जी सी ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड्स. पण आता आणखीन एक गोष्ट लक्षात घ्या, हे जे बेस पेअरिंग आहे कोणत्या कोणत्या बेसेसमध्ये भेटतंय? प्युरिन्स आणि प्युरिन्स मध्ये भेटत नाही, किंवा पिरिमिडिन्स आणि पिरिमिडिन्स मध्ये भेटत नाही. बेस पेअरिंग ऑलवेज प्रेझेंट बिटवीन प्युरिन अँड पायरिमिडिन बेसेस. ॲडेनिन प्युरिन पेअर्स विथ कोणासोबत? थायमिन पायरिमिडिन. अँड गॉनिन प्युरिन पेअर्स विथ विच टाइप ऑफ पिरिमिडिन बेस? सायटोसिन ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड्स, अँड ए अँड टी मध्ये डबल हायड्रोजन बॉन्ड्स. गॉट इट? दिस इज द बेस पेअरिंग. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दॅट DNA molecule shows the presence of minor and major grooves. आता याच्या या डायग्राम मध्ये आपण येऊया. आता डायग्राम मध्ये बघा, आता हा जो पार्ट दिसतोय ना, आणि हा पार्ट, हा पार्ट, हा पार्ट, दिस इज द मेजर ग्रूव. It is minor groove. It is major groove. It is minor groove. It means that in DNA molecule there is a presence of alternate major and minor groove. हा पार्ट कोणता झाला याचा? मेजर ग्रूव झाला. And this part is the minor groove. It means that this DNA molecule consists of alternate major and minor grooves. Next point is that this structure is right-handed. कसं structure आहे? Right-handed structure आहे. Now what is the meaning of right-handed structure? We have already discussed that DNA molecule consists of 2 polynucleotide strands, and these 2 strands are twisted around this central imaginary axis to form double helix structure. It means that in case of DNA molecule 2 strands are twisted. Coiling आहे. 2 strand काय होत आहेत? ट्विस्ट होत आहेत, कॉइल होत आहेत. आणि हा कॉइलिंगची जी डिरेक्शन आहे ना, ही कोणत्या मॅनरमध्ये आहे?
क्लॉकवाईज मॅनरमध्ये आहे, क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये आहे आणि म्हणून याला कोणती म्हणतोय आपण? राईट हँडेड कॉइलिंग असं म्हणतोय. लक्षात राहील. कसं लिहिणार तुम्ही याला, कसं मेन्शन करणार याला राईट हँडेड कॉइलिंगला? द कॉइलिंग or twisting of two DNA strand is in clockwise direction and that is it is right-handed fashion or right-handed manner. Next point is that चार्कॉफ्स रूल. आता हा चार्कॉफ्स रूल, हा जो चार्कॉफ्स रूल आहे हा आपल्याला काय सांगतोय आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. आता या चार्कॉफ्स रूलमध्ये काय आहे? आता चार्कॉफ्स इज अ सायंटिस्ट हू प्रपोज्ड a rule regarding Watson and Crick model of DNA. According to Charkov's rule, in DNA molecule, purine and pyrimidine or pyrimidine base ratio is always 1:1. बघा, या चार्कोफच्या रूलनुसार या DNA मॉलिक्यूलमध्ये प्युरिन आणि पिरिमिडिनचा जो बेस रेशिओ आहे इट इज ऑलवेज 1:1. कसा रेशिओ आहे? 1:1 आहे. आता प्युरिन बेसेस कोणते आहेत तुम्हाला माहिती आहे, कुठले आहेत? ॲडेनिन अँड गॉनिन. आता 1:1 रेशिओ आहे म्हणजे काय? आणि पिरिमिडिन कोणते आहे? सायटोसिन अँड, पहिले थायमिन घेऊ, थायमिन अँड सायटोसिन. आता 1:1 रेशिओ येईल तर काय होईल? जेवढ्या प्युरिन्स या डीएनए मध्ये प्रेझेंट असेल तेवढ्याच जर पिरिमिडिन्स प्रेझेंट असतील तर रेशिओ किती येणार? 1:1. म्हणजे A+G इज इक्वल टू C+T. आणि यालाच कसं लिहिता येईल? A+G डिवायडेड बाय T+C इज इक्वल टू 1 अँड दिस इज द चार्कॉफ्स रूल. याला आपण काय म्हणतोय? चार्कॉफ्स रूल असं कन्सिडर करतोय. अँड द लास्ट फीचर ऑफ वॅटसन अँड क्रिक डीएनए मॉडेल is the dimensions. We have to consider the dimensions of this DNA molecule. The first dimension is that one complete turn of the DNA molecule. बघा, टर्न मध्ये कन्फ्युजन होतं. काही लोकांनी वन कंप्लीट टर्न कुठून घेत आहेत? इथून तर इथपर्यंतचाच टर्न घेत आहेत. इथून इथपर्यंतचा टर्न कंप्लीट टर्न कन्सिडर करतायत. पण इथून ते इथपर्यंत 180 झाला. वन कंप्लीट टर्न मध्ये किती डिस्टन्स, म्हणजे किती अँगल कव्हर झाला पाहिजे? 360चा. आता वन कंप्लीट टर्न आपल्याला एका सिंगल स्ट्रँडचा घ्यायचा आहे. म्हणजे इथून इथपर्यंत हा 180 झाला. इथून इथपर्यंत काय होईल? परत 180 येईल. म्हणजे किती झाला? 360. मग वन कंप्लीट टर्न कुठून कुठपर्यंत येणार? इथून तर इथपर्यंत. हा जो पार्ट आहे याला आपण काय म्हणतोय? वन कंप्लीट टर्न असं कन्सिडर करतोय. दिस इज द वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज pitch, PITCH. वन कंप्लीट टर्न और वन pitch of DNA molecule covers the distance of 34 Armstrong unit or 3.4 नॅनोमीटर. तर लक्षात घ्या, हा वन कंप्लीट टर्न और वन कंप्लीट पिच किती डिस्टन्स कव्हर करताय? 34 Armstrong unit और 3.4 नॅनोमीटर. नेक्स्ट इज this one complete turn of DNA molecule contains, या वन कंप्लीट टर्न मध्ये काय प्रेझेंट आहे बघा. वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स टोटल 10 बेस पेयर्स. या वन कंप्लीट टर्न मध्ये टोटल किती बेस पेयर सापडतायत? 10. तुम्ही म्हणाल का हो सर तुम्ही तर 8च दाखवलं इथे. आता आपण काय केलं? हेलिकल स्ट्रक्चर 3D डायग्राम दाखवण्याचा आपण प्रयत्न केला. त्याच्यामुळं काय होत आहे? आपल्याला दिसत आहेत किती? 8 दिसत आहेत. पण ऍक्च्युली किती आहेत या ठिकाणी? टोटल बेस पेयर जे आहे वन कंप्लीट टर्न मध्ये किती आहेत? 10 आहेत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डायमेन्शन, द डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नायट्रोजिनस बेस पेयर. आता ह्या ज्या 2 सक्सेसिव्ह नायट्रोजिनस बेस पेयर झाल्यात इथून एवढ्या, याच्यामधलं हे जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स किती असतं आपल्याला पाहिजे आहे. द डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह नायट्रोजिनस बेस पेयर इज 3.4 Armstrong unit or 0.34 नॅनोमीटर. 2 सक्सेसिव्ह नायट्रोजिनस बेस पेयर मधलं डिस्टन्स 3.4 Armstrong unit or 0.34 नॅनोमीटर. अँड द लास्ट डायमेन्शन इज दॅट द डायमीटर. आता जर याचा आपण डायमीटर कन्सिडर केला डीएनए मॉलिक्यूलचा, हा जर डायमीटर आपण कन्सिडर केला, दिस डायमीटर इज 20 Armstrong unit or
2 nanometer. Okay, these are the dimensions of DNA molecule. The first dimension is one complete turn or one pitch of DNA molecule covers the distance of 34 Armstrong unit or 3.4 nanometer. One complete turn or one fifth contains 10 base pairs. The distance between two successive nitrogenous base pair is 3.4 Armstrong unit or 0.34 nanometer, and the diameter of DNA molecule is 20 Armstrong unit or 2 nanometer. Got it? आता आणखीन एकदा आपण हे जे पॉइंट्स आहेत एकदा रिवाइज करू आणि मग सर्वात शेवटी आपण जाऊ. आता हे पॉइंट रिवाइज करण्याच्या पूर्वी आता हा जो पॉइंट आहे याच्यामध्ये बघा, आता या पॉइंटला जर आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे शुगर फॉस्फेटला, तर मी एक स्ट्रँड काढलेला आहे, याच्या बाजूला दुसरं स्ट्रँड काढतोय, पण ते कसं काढणार, अँटी पॅरलल डायरेक्शन मध्ये काढतोय, म्हणजे तो पॉइंट लक्षात येण्यासाठी सोपं जाईल. याला बघा, हा 1 प्राइमला अटॅच आहे, हा ऑक्सिजन इथे दाखवावा लागेल आणि अशा पद्धतीनं हे अटॅच होईल. आणि इथे काय लिहिलेला, फॉस्फेट येईल. फॉस्फेट आला की काय झालं 5 प्राइम. इथे कोणतं असेल 3 प्राइम. 3 प्राइमला दुसरा न्यूक्लियोटाइड अटॅच असेल. आता बघा इथे सी आहे, इथे काय येणार जी, आणि किती हायड्रोजन बॉन्ड्स तयार होईल, ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड्स. त्याच्यानंतर 1 प्राइमला हा नायट्रोजनस बेस अटॅच होईल शुगर मॉलिक्यूलला. आणि इथे काय फॉस्फेट आहे, इथे काय आहे OH आहे, फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड तयार होईल आणि हा याला अटॅच होईल. ओके, त्याच्यानंतर इथे जी आहे, इथे काय येईल सी, आणि किती हायड्रोजन बॉन्ड्स तयार होतील, ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड्स. हे शुगर मॉलिक्यूल डिऑक्सिरायबोज शुगर, हा फॉस्फेट, इथे बॉन्ड तयार होईल. आता नंबरिंग सुद्धा करून टाकतो, 1 2 3 4 आणि 5. आता बाकीचे नंबरिंग तुम्हाला करता येईल. इथे ॲडेनिन आहे, आणि जर याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर मागचा व्हिडिओ पहा, याच्या पूर्वीचा तुम्हाला ते कळेल. इथे ॲडेनिन आहे, इथे काय राहील, डेफिनेटली थायमिन. आणि किती बॉन्ड्स प्रेझेंट आहे, डबल हायड्रोजन बॉन्ड्स. थायमिन कोणाला अटॅच असेल, शुगर मॉलिक्यूलला. 1 प्राइम पोझिशनला कशाने अटॅच असेल आठवतं का, ग्लायकोसिडिक बॉन्डने. आणि इथे काय प्रेझेंट आहे 3 प्राइमला 1 2 3 4. हा 3 प्राइम पोझिशनला काय प्रेझेंट आहे, फ्री हायड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेझेंट आहे. म्हणजे काय झालं, दोन्ही स्ट्रँड कसे झाले, अँटी पॅरलल आणि कसे झाले, कॉम्प्लिमेंटरी झालेत. लक्षात आलं. आता याचं बॅकबोन कसं तयार होतंय बघा. आता याचं जे बॅकबोन आहे कोणी फॉर्म केलं, शुगर आणि फॉस्फेटने. दोन्ही स्ट्रँडमध्ये शुगर आणि फॉस्फेटने काय फॉर्म केलं, बॅकबोन फॉर्म केलं. आणि दिस नायट्रोजिनस बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनर साइड. आणि नायट्रोजिनस बेसेस कुठे प्रोजेक्ट झालेले आहेत, इनर साइडला काय झालेले आहेत, प्रोजेक्ट झालेले आहेत. अँड दीज आर द फीचर्स ऑफ वॅटसन अँड क्रिक मॉडेल ऑफ DNA. द फर्स्ट फीचर इज DNA molecule consists of 2 polynucleotide strands. These 2 strands are twisted around central imaginary axis to form double helix or double helical structure or double helix structure. Next feature is that this sugar and phosphate form the backbone of DNA molecule. Next property or feature is 2 DNA strands are anti-parallel to each other. It means that at one end, one strand has 5 prime end while other strand has 3 prime end or vice versa. Next is the 2 DNA strands are complementary to each other. It means that if one strand has adenine, the another strand at the same position has thymine or vice versa. If one strand has guanine, the another strand at the same position has the cytosine. Next is the base pairing. In DNA molecule, nitrogenous bases of 2 strands are paired with each other. The base pairing present between purine bases and pyrimidine bases of 2 DNA strands. Adenine pairs with thymine with double hydrogen bonds. Guanine pairs with cytosine with triple hydrogen bonds. Next point is that presence of major and minor grooves. DNA molecule shows the presence of major and minor grooves. याला सुद्धा लेबल आपल्याला देता येईल, देऊन टाकू इथे म्हणजे तुम्हाला लिहायला सोपं जाईल. हा कोणता ग्रूव आहे, मायनर ग्रूव. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दॅट राईट हँडेड कॉइलिंग. The twisting or the coiling of 2 strands is in clockwise direction. That's why it is called as right-handed manner or right-handed fashion. And the next point is the Charkov's rule. In case of DNA molecule, purine and pyrimidine base ratio is always 1:1. That is A plus G is equal to T plus C. It can be written as A plus G divided by C plus T plus C is equal to 1. And the last point we have studied is the dimension. One complete turn or one pith of DNA molecule covers the distance of 34 Armstrong unit or 3.4 nanometer. One complete turn or fifth
contains 10 nitrogenous base pair. Next, the distance between two successive nitrogenous base pair is 3.4 angstrom unit or 0.34 nanometer, and the diameter of DNA molecule is 20 angstrom unit or 2 nanometer. Got it? In this way, this is the information regarding the silent features of Watson and Crick model. In next video, we will discuss DNA replication.